ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषभे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर। ओम नमः सरस्वती नमः सरस्वती नमः सखीनां पुरोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै कटे हिमवदले भवदे पादमूले मया समग्रां भवात्मौले दक्षिणां विच्छिद्यते दक्षिणां विलोक्य दक्षिणामव आम्बूलं गच्छति कृत्या वल्लभामासमेव वल्लभ महामृगेशनामप्रतिष्ठतं वंशीदेवदेवनाममेव शिवसुब्रह्मण्य स्वामप्रतिष्ठतं श्री कृष्ण भजन लक्ष्मी सूर्य सत्यनारायण राम पुरुष गोपाल स्वामी प्रसिद्धम अमृत मृत्युंजयेश्वर एकांबरेश्वर प्रदा प्रसिद्धम अनेक भारत देश काश्मीर देश कन्याकुमारी पर्यंत अनेक शिवालय वासस्थित नामांकित शिवशंकर प्रसाद प्रसिद्धम बालस क्षेत्र ज्योतिर्लिंग क्षेत्र वासित ज्योति अमृत मृत्युंजय प्रसाद प्रसिद्धम पंचभूत क्षेत्र वासित श्री अमृत मृत्युंजय प्रसाद प्रसिद्धम नवग्रह देवतानां स्वरूप सर्व देवतानां स्वरूप त्रयस्कंसकोटि देवतानां स्वरूप सांब परमेश्वर प्रसाद प्रसिद्धम लिंगा राजराजेश्वरी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती चरण ज्योति स्वरूपिणी जगदम्बा प्रसाद प्रसिद्धम बालगणपति बालसुब्रह्मण्य प्रसाद प्रसिद्धम नंदिकेश्वर चंडिकेश्वर प्रसाद प्रसिद्धम भैरव स्वामी प्रसाद प्रसिद्धम युग देवतानां प्रसाद प्रसिद्धम कैलास वासस्थित अमृत मृत्युंजय स्वरूप देव सकल देवतानां प्रसाद प्रसिद्धम विशेषतः वेणुगोपाल स्वामी आलय कामाख्य एकांबरेश्वर प्रसाद प्रसिद्धम अस्मिन् दिन महाशिवरात्रि वैभव कर्मणि तुल्यकाल वैभव कर्मणि तत्समये आरंभ काल प्रथम पूजा काले अमृत मृत्युंजय प्रसादात् जगदम्बा प्रसादात् सकल मनुष्याणां लोकजनानां बहुसौख्यं प्राप्तर्थं लोकजनानां व्याधिबाधा मृत्युबाधा निवृत्तिद्वारा बहुसौख्यं प्राप्तर्थं अनेकविध नगर देशवासस्य युद्धभीति निवृत्त्यर्थं भारतदेशस्य काश्मीरदेशस्य पूर्वी कन्याकुमारी पर्यन्तं सकलविध जनानां बहुसौख्यं प्राप्तर्थं तमिळ्राज्याङ्गस्य सकलविध मनुष्याणां भक्तजनानां मोक्षप्राप्तर्थं सकलविध तमिळ्राज्याङ्गवासस्य अनेकविध आलय महाशिवालय महोत्सव गुरुकुल वेदोक्त मंत्रोक्त वैभवादिपूर्वं श्री सांब परमेश्वर स्वामी परिपूर्ण सिद्धि द्वारा सर्वजनानां बहुसौख्यप्रदार्थं चेन्नई महानगर वासितानां सर्वेषां सकलजनानां बहुसौख्यप्रदार्थं गोपालपुर नगरवासिनां भक्तजनानां आलय प्रधान निर्वाहकानां उपनिर्वाहकानां कैंकर्यप्रदानां सेवकानां अर्चकानां अलभाग प्रवृत्ति मनुष्याणां पुष्पहार कैंकर्य उभयकर्तॄणां शुद्ध कैंकर्य मनुष्याणां द्रव्य शरीर कैंकर्य उभयकर्तॄणां द्रव्य कैंकर्य उभयकर्तॄणां सकल मनुष्याणां बहुसौख्यप्रदार्थं अस्मिन् दिने प्रथम काल विधि काल तृतीय काल अभिषेक अलंकार संकल्प इत्यादि उभयकर्तॄणां बहुसौख्यप्रदार्थं उभयकर्तॄणां सकलविध भक्तजनानां जातकवशात् सूर्य चंद्र अंगारक बुधग्रह बृहस्पति ग्रह शुक्र ग्रह शनैश्चर ग्रह राहु ग्रह केतु ग्रह दोष निवृत्ति द्वारा सर्व व्याधि निवृत्ति अमृत गणेश्वर अमृत मृत्युंजयेश्वर प्रसादात् सकलविध व्याधि बाधा निवृत्ति द्वारा बहुसौख्यप्रदार्थं तत्समये चेन्नई महानगरस्य अधीन पूर्णम नवीन काल उष्णजल भित्तजल वादजल क्लेशजल सन्निपातजल इत्यादि सर्वजनानां निवृत्ति द्वारा सर्वजनानां बहुसौख्यप्रदार्थं भक्तजनानां बहुसौख्यप्रदार्थं उभयकर्तॄणां मनस्सन्तोषप्रदार्थं मनोनिम्मति प्राप्त्यर्थं उद्योगिनां उन्नत उद्योग प्राप्त्यर्थं सुमङ्गलिनां दीर्घसुमङ्गलाभार्थं व्याधिष्टमनित्यानां व्याधिनिवृत्तिः अमृत गणेश्वर प्रसादात् बहुसौख्यप्राप्त्यर्थं विवाह संबंध पूर्वक धर्मनिष्ठ सद्भर साधन प्राप्त्यर्थं
वधु मनुष्याणां सद्वधु जातक प्राप्त्यर्थं पुत्र संतान प्राप्तिकर मनुष्याणां संतान प्राप्तिकर वधु प्राप्त्यर्थं तत्समये अधिमुख्य विशेषेण तत्समये विद्याशालायां गोपालपुरनगरवासी सकलविध विद्याशालायां प्रथम स्थान प्रवेश द्वादश स्थान पर्यंत सकलविध विद्याशाला मानवकानां मानवीनां तस्य परीक्षा समये प्रधान परीक्षा समये सकलविध परीक्षायां श्रद्धाभक्ति विद्यापात्मरा महा सरस्वती स्वरूप वेदा विष्णुमूर्ति स्वरूप विद्याकारक अमृत मृत्युंजय प्रसादात् परीक्षायां अधिक अंकायां प्राप्त्यर्थं परीक्षायां जय विद्योत्तम विद्याशालायां महा सरस्वती परिपूर्ण कृपाकटाक्ष सिद्धिद्वारा मानवकानां मानवीनां परीक्षायां जय विजय प्राप्त्यर्थं अश्रद्धा निवृत्त्यर्थं भय निवृत्त्यर्थं श्रद्धाभक्ति विद्या प्राप्तिनं भक्तजनानां मनोवाञ्छा इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं इदं महा अनुराधा नक्षत्रे विजयराव चन्द्रशेखर सरस्वती स्वामिनां लोकगुरूणां भक्तजनां हृदयवासत्र परमेश्वर गुरूणां प्रसाद प्रसिद्ध्यर्थं श्रविष्टा नक्षत्रे कुम्भराधव जनानां जयेन्द्र सरस्वामिनां भक्त हृदयवासत्र महास्वामिनां प्रसाद प्रसिद्ध्यर्थं उत्तराषाढ़ नक्षत्र धनुरासो जातानां शंकर विजयेन्द्र स्वामिनां तत्काल पीठाधिपतीनां प्रसादप्रसिद्ध्यर्थं शतभिषण नक्षत्रे कुंभरासो जातानां सत्य शंकरे शेखरेन्द्र सरस्वती स्वामिनां तत्शिष्याणां वन्दे भद्रकीर्तनां प्रसादप्रसिद्ध्यर्थं सकल मनुष्यां इष्टदेवतानां कुलदेवतानां प्रसादप्रसिद्ध्यर्थं महाशिवरात्रि वैभव पूर्वम अमृत मृत्युंजय परिपूर्ण तृप्ति द्वारा सर्वजनानां मोक्षस्य प्रभातम इदं महाशिवरात्रि आरंभ पूर्वम अनित्या संकल्पम विनायक महागणपति ज्ञान भावान षोडशोपचार पूजा तदनन्तरेण महा संकल्पम कलशस्थापनं प्रथम कालस्य वर्णमावाहनं षोडशोपचार पूजा अष्टोत्तर सहस्रनामार्चनं धूपदीप नारिकेल गंधकदलीफल भगवती दीपाराधनं पूर्ण भगन्यास जप पारायणं तदनन्तरेण एकादश ऋतुर्जप पारायणं एकादश ऋतुर्पारायण काले प्रदोषमूर्ति एकादश द्रव्य महाभिषेकं प्रधानमूर्ति महाभिषेकं अष्टोत्तर संख्या शंकाभिषेकं अलंकारात्मक रुद्रस्थितिनामात्रं कामाख्यम्मा महाभिषेकं अलंकारात्मक ललिता सहस्रनामात्रं धूपदीप नारिकेल गंधकदलीफल ताम्बूल महानिवेदनं मंत्रपुष्पं चतुर्वेद पारायणं महादीपाराधनं द्वितीय काल वेलायां विराशक्ति रुद्रपारायणं कामाख्येकाम्बरेश्वरतो महाभिषेकं अलंकारात्मक अष्टोत्तर शतनामात्रं महानिवेदनं मंत्रपुष्पं चतुर्वेद पारायणं महादीपाराधनं तृतीय काल वेलायां विराशक्ति रुद्रपारायणं महाभिषेकं अलंकारात्मक अष्टोत्तर शतनामात्रं कामाख्यम्मा महाभिषेकं अष्टोत्तर द्वितीय काल वेलायां रुद्रजप पारायण महाभिषेकं कलशाभिषेकं अलंकारात्मक रुद्रस्थितिनामात्रं कामाख्यम्मा महाभिषेकं कलशाभिषेकं अलंकारात्मक ललिता सहस्रनाम कुंभरात्रं धूपदीप नारिकेल गंधकदलीफल ताम्बूल महानिवेदनं मंत्रपुष्पं चतुर्वेद पारायणादि कार्यकर्तुं योग्यतासिद्धिं अनुग्रहाणां योग्यतासिद्धिरस्तु ओं त्रिवन्दे राजावरुणो त्रिवन्दे ओमृतकर्ये त्रिवन्दगिन्द्र कार्मिक राष्ट्रन्नारायणां दुदं पर्वदिवाभिजाजलिगे इन्द्रैवेव ध्रुवचित्ता राष्ट्रमुदादया अभिषेक्तप्रदं जलः अदरेशं दिसप्रभः इन्द्रैव जगादित्रा हे देवीं वाजमदयन्त देवाः ता विश्वरूपा पदवो वदन्ति तापि फोटो ஆரம்பத்துமகோர்த்தோடு சுத்தவிட்டமஸ்து எல்லாரும் அடிக்கை முடிச்சு வச்சு விடாரபூஜை பண்ண போறோம். விடாரபூஜை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சங்கல்பம் பண்ணோம். ओम पिताय नमः नमस्ताय नमः गोविंदाय नमः
துரித கயத்வாரா ஸ்ரீபலமேஸ்வர ரீத்யர்த்தம் ததேவனக்னம் விதினம் ததேவா தாராபலம் ரத்னபலம் ததேவா வித்யாபலம் தெய்வபலம் ததேவா லக்ஷ்மீபதே தேவே அக்ரீவம் ஸ்வராமி பரிஷ்டமானந்த மகாசிவராத்திரி விஜயகால வைபவ கர்மணி நிர்விக்னேன பிரதமார்த்தம் ஆயிரம் மகாகணபதி பூஜாகரிக்கே மகாகணபதி பூஜாகரிக்கே மகாகாயா சூரியகோடி நமப்பிரபா ஹரிக்னம் திருமேதேவா சர்வகாரியே சர்வதா அஸ்மின் ஆலய காலீன ரஜனகும்பே சுத்திருத்தி சமேரம் ஸ்ரீ மகாகணபதி ध्यायामि महागणपतये नमः आवाहयामि महागणपतये नमः सर्वब्रह्माण्डं समर्पयामि महागणपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ओम भोगेतामयोगुव मानवोच्चेतरासः अङ्गेर्णाय दक्षले लोभशिवनमोनज सत्यवाजे देवनः सतीरिव मानरः तस्मारन्नमामो यच्चर्चया इतिवद आवो जनेदानः नानं समर्पयामि नानानन्दम् आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि समर्पयामि आभरणार्थं भट्टरान् समर्पयामि परदरं विष्णुं सजीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वज्ञ उपशान्तये नानानायम्या मम उपात्त नमस्त दुरिद कैत्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्ते श्वेतवराग कल्पे
वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति समय कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे प्राप्ते अस्मिन् वर्तमाने यावकालिके नववादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ कुम्भमासे कृष्णपक्षे तत्समये त्रयोदश्याम् उपरि चतुर्थस्यां शुभदिनौ वासरः भौमवासर युक्तायां भानुवासर युक्तायां उत्तराषाढ नक्षत्र युक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायां तस्यां चतुर्थस्यां सुबन्धो महाशिवरात्रि विशेष पुण्यकाले विशेष वैभवपूर्वकं वेणुगोपालस्वामी आलय महाशिवरात्रि विशेष वैभवादिपूर्वकं तुरीयकाल वैभवपूर्वकं सकलविध तुरीयकाल उभयकर्तॄणां प्रसादसिद्ध्यर्थं तथा अनित्यानन्दप्रदान सर्वजनानां सुखसौख्यप्रदानं प्रदानेन
नीराजनानन्दरम् आचमनीयं समर्पयामि दीपज्योतिर्दृष्टान्तारयामि नमस्ते नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रबोधनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमः मनात्मनाय नमः सत्यदेव्याय नमः गोरे ग्रामवाले ग्रामोरगोरे सर्वे सर्वे नमस्ते रुद्रोभ्यः मध्यमाभ्यां नमः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नमः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा स्वामेव सदा स्वाम् हिरण्यवाभ्यां नमः हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपदये हिरण्यवाहवे वसुपतये नमो नमः कलशकलपुष्पाभ्यां नमः नमो भक्तिलेभ्यो देवानां भक्तिलेभ्यः हृदयाय नमः नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमः कृष्णाय नमः नमस्तक्षभ्यो जगालेभ्यो नमो नमः
ராத்திரியில சிவன் ராத்திரியை ஏன் வந்து நம்ம இது பண்றோம்னா அது வந்து எல்லாமே பகவானோட ஏற்பாடு தான். அதனால அதில் ஒன்றும் மாற்றம் இல்லை. ஒரு வேளை வந்து ராத்திரியில வேட்டையாடிட்டு வரும்போது ராத்திரி வேலை ஆகிடுறது. வந்து புலி வந்து இப்போ அவனை பார்த்துடுறது. அதுக்கப்புறம் வந்து அவனுக்கு வந்து ஊருக்குள்ள வர முடியல. அந்த புலி அவனை துரத்திட்டே இருக்கு. அவன் என்ன பண்ணா மரத்தில் ஏறி மேலே உட்காந்துக்கிறான். உட்காந்துட்ட உடனே என்னடா பண்ணுறதுன்னா தூக்கம் வருது. அப்போ அந்த மரத்தில் இலையை பறித்து கீழே போட்டுட்டே இருக்கான். தூக்கம் வராமல் இருந்து தூக்கம் வந்து கீழே வந்தால் புளி அவனை கடிச்சு சாப்பிடணும். அதுக்காக அந்த புளியிலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக அந்த மரத்தில் இருந்த இலை அந்த இலை என்ன மரம்னு தெரியாது, என்ன இலைன்னு கூட தெரியாது. ராத்திரி ஃபுல்லாக போட்டுட்டு இருக்கான். போட்டு முடிச்சது பகல் வந்த உடனே புளி வந்து போயிடுது. இறங்கின உடனே பார்த்தா பரமேஸ்வரர் சாம்ப பரமேஸ்வரர் அவன் தரிசனம் கொடுத்துட்டு நீ ராத்திரி ஃபுல்லாக எனக்கு வந்து வில்லத்தினால அர்ச்சனை பண்ணியிருக்க, உனக்கு வந்து நான் அமௌண்ட் கட்டு கொடுக்குறேன், அடுத்த பிறகு நீ மார்க்கெட்டையெல்லாம் பிறந்து இது பண்ணுவேன்னு சொல்லி அவனுக்கு ஒரு நல்ல பிறவியை கொடுக்குறார், தரிசனமும் கொடுக்குறார். அவன் வந்து ஒன்றுமே தெரியாதவன், என்னன்னா தெரியாது, அர்ச்சனை சிவன்னா என்னன்னு தெரியாதவன், ஒன்றுமே தெரியாத ஒருத்தனுக்கு அவ்வளோ அனுக்கிரகம் பண்ணிருக்க. அதனால நம்ம விஷயம் தெரிஞ்சு இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் கொடுப்பாருன்னு நீங்களே யூகிச்சுக்கணும். அதனால பரமேஸ்வரன் அப்படியே அப்புறம் வந்து மகாவிட்டு தான் வந்து மாற்றி அதை இது பண்ணார். அதனால அதெல்லாம் ஒரு கதை தான் வச்சுக்கணும். அதுக்காக எல்லாம் வந்து அதுக்கெல்லாம் ஒரு காரணம் தான். அவர் வந்து அந்த அளவுக்கு அனுகிரகதாதாங்கிறதுக்கான ஒரு உதாரணங்கள் தான். எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து தப்பான கோணத்தில் எடுத்துக்கூடாது. அந்த மாதிரி திரும்ப கொடுக்கக்கூடியவர். அதனால அதுதான் சிவன் ராத்திரி நம்ம வந்து இந்த ராத்திரியில நம்ம வழிபடுறோம். அதனாலதான் எல்லா விஷயங்களோட சிவனை மட்டும் நம்ம ராத்திரியில் வழிபடுறதுக்கு காரணம் அந்த வேடம் வந்து அதுவும் பரமேஸ்வரன் ஏற்பாடு பண்ணதுதான். ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அவர் ஏற்பாடு பண்ணது. அப்புறமா இப்போ நம்ம சமூகத்தை வந்து சொல்ல போறோம். அது என்னன்னா எப்பவுமே வந்து ஒரு கடைசியில் ருத்ரபணின்னு சொல்றோம். ருத்ரன் ஈஸ்வரன் எல்லாத்துலேயும் இருக்காங்க. ருத்ரனா இருக்கா, பரமே சாம பரமேஸ்வரன் விராட் புருஷனா இருக்கா. அதுல ருத்ரன் அவருடைய அம்சம். அந்த ருத்ரனுக்கு நம்ம பலி கொடுத்தாதான் அந்த யாகம் பூர்த்தி ஆகும். லட்ச மகாராஜாவோட பார்வதி தேவி வந்து லட்ச மகாராஜாவுக்கு ஒன்னா காட்டாணியா பிறகுறா. அவனுக்கு என்னமோ சிவன் மேல அப்படி ஒரு மகா வேண்டும். அந்த ருத்ரபலி நான் கொடுக்க மாட்டேன், உன்னை கூப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லி யாகத்துக்கு அவனை கூப்பிடவும் இல்லை. அதுக்கு அதே மாதிரி அந்த பலியை கொடுக்க மாட்டேன் சொல்லிட்டு ஒரு வேஷத்தை பரமேஸ்வரன் மேல காமிச்சான். பரமேஸ்வரன் பொறுத்து பார்த்தார். கோபம் வந்து சூறாயத்தினால அவனோட தலையை இது பண்ணிட்டார். 2 வயதுக்கு வந்துருக்கு. உடனே அவன் பிரார்த்தனை பண்ணினா நான் தெரியாம பண்ணிட்டேன், நான் மன்னிச்சுன்னு சொன்ன உடனே அங்க இருக்கவாளை கூப்பிட்டு பக்கத்துல ஏதாவது மிருகங்கள் இருந்தால் அவன் தலையை ஒட்டி வச்சுருவாங்கன்னு சொன்னா உடனே ஒரு ஆடு இருந்தது. ஆடோட தலையை எடுத்து வந்து வச்சா அதுக்கு உயிரை கொடுத்தார். கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன வேணும்னு கேளு அப்படின்னு சொல்லி பரமேஸ்வரன் கேட்டார். பரமேஸ்வரன் அவன் வந்து அந்த இவன் தட்ச மகாராஜ் என்ன கேட்டான்னா எனக்கு கேட்கறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அவர் பேசுறா. அதனால இந்த கலியுகத்தில் மக்களுக்கு வந்து பாவங்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதனால அவளுக்கெல்லாம் அந்த பாவங்களை போக்கி நீ வந்து தெரியாததெல்லாம் கூட நான் கேட்கிறேன், அதெல்லாம் அவளுக்கு தெரியாத கூட நீ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 242 கேட்கிறான். அதனாலதான் வந்து இந்த அதுக்கு ஒவ்வொரு இதுக்கும் கேட்கறான். உடனே அவங்களுக்குலாம் மேன்னு சொல்றோம். அதனாலதான் இந்த சமூகத்துல வந்து நம்ம மேன்னு சொல்றோம். அதனால நான் இந்த சமூகத்துக்கு பிரார்த்தனை பண்ண போறோம். அதனால நீங்க மனசுனால பிரார்த்தனை வேணுங்கிறதையும் வேண்டாது சேர்த்து கொடுப்பார். இன்னைக்கு மகா சிவராத்திரி முடியுமாலாம். இப்ப சமூகத்தை பிரார்த்தனை பண்ண கேட்டுக்கலாம். ராத்திரியில சிவன் ராத்திரியை ஏன் வந்து நம்ம இது பண்றோம்னா அது வந்து எல்லாமே பகவானோட ஏற்பாடு தான். அதனால அதில் ஒன்றும் மாற்றம் இல்லை. ஒரு வேளை வந்து ராத்திரியில வேட்டையாடிட்டு வரும்போது ராத்திரி வேலை ஆகிடுறது. வந்து புலி வந்து அவனை பார்த்துடுறது. அதுக்கப்புறம் வந்து அவனுக்கு வந்து
ஊருக்குள்ள வர முடியல. அந்த புலி அவனை துரத்திட்டே இருக்கு. அவன் என்ன பண்ணா மரத்தில் ஏறி மேலே உட்காந்துக்கிறான். உட்காந்துட்ட உடனே என்னடா பண்ணுறதுனா தூக்கம் வருது. அப்போ அந்த மரத்தில் இலையை பறித்து கீழே போட்டுட்டே இருக்கான். தூக்கம் வராமல் இருந்து தூக்கம் வந்து கீழே வந்தால் புளி அவனை கடிச்சு சாப்பிடணும். அதுக்காக அந்த புளிகிட்ட தப்பிக்கிறதுக்காக அந்த மரத்தில் இருந்த இலை, அந்த இலை என்ன மரம்னு தெரியாது, என்ன இலைன்னு கூட தெரியாது. ராத்திரி ஃபுல்லாக போட்டுட்டு இருக்கான். போட்டு முடிச்சது பகல் வந்த உடனே புளி வந்து போயிடுது. இறங்கின உடனே பார்த்தா பரமேஸ்வரர், சாம்ப பரமேஸ்வரர் அவன் தரிசனம் கொடுத்துட்டு, நீ ராத்திரி ஃபுல்லாக எனக்கு வந்து பில்லத்தினால அர்ச்சனை பண்ணியிருக்கேன், உனக்கு வந்து நான் மோட்சத்தை கொடுக்குறேன், அடுத்த பிறகு நீ மார்க்கண்டேயெல்லாம் பிறந்து இது பண்ணுவேன்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு நல்ல பிறவியை கொடுக்குறார், தரிசனமும் கொடுக்குறார். அவன் வந்து ஒன்றுமே தெரியாதவன், என்னன்னா தெரியாது, அர்ச்சனை சில்வன்னா என்னன்னு தெரியாதவன், ஒன்றுமே தெரியாத ஒருத்தனுக்கு அவ்வளோ அனுக்கிரகம் பண்ணிருக்க. அதனால நம்ம விஷயம் தெரிஞ்சு இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் கொடுப்பாருன்னு நீங்களே யூகிச்சுக்கணும். அதனால ரமேஸ்வரன் அப்படியே அப்புறம் வந்து மகாவிட்டு தான் வந்து மாற்றி அதை இது பண்ணார். அதனால அதெல்லாம் ஒரு கதை தான் வச்சுக்கோங்க. அதுக்காக எல்லாம் வந்து அதுக்கெல்லாம் ஒரு காரணங்கள் தான். அவர் வந்து அந்த அளவுக்கு அனுகிரகதாதாங்கிறதுக்கான ஒரு உதாரணங்கள் தான். எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து தப்பான கோணத்தில் எடுக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி திருப்பதிக்கு கொடுக்கக்கூடியவர். அதனால அதுதான் சிவன் ராத்திரி நம்ம வந்து இந்த ராத்திரியில நம்ம வழிபடுறோம். அதனால தான் எல்லா விஷயங்களோட சிவனை மட்டும் நம்ம ராத்திரியில் வழிபடுறதுக்கு காரணம் அந்த வேடம் வந்து அதுவும் பரமேஸ்வரன் ஏற்பாடு பண்ணது தான். ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அவர் ஏற்பாடு பண்ணது. அப்புறமா இப்போ நம்ம சமூகத்தை வந்து சொல்ல போகிறோம். அது என்னன்னா எப்பவுமே வந்து ஒரு கடைசியில் ருத்ரமணின்னு சொல்றோம். ருத்ரன், ஈஸ்வரன் எல்லாத்துலேயும் இருக்காங்க. ருத்ரனாக இருக்கா, சாம பரமேஸ்வரா இருக்கார், விராட் புருஷனா இருக்கார். அதுல ருத்ரன் அவருடைய அம்சம். அந்த ருத்ரனுக்கு நம்ம பலி கொடுத்தாதான் அந்த யாகம் பூர்த்தி ஆகும். லட்ச மகாராஜாவோட பார்வதி தேவி வந்து லட்ச மகாராஜனாவுக்கு ஒன்னா காட்டாணியா பிறகுறா. அவனுக்கு என்னமோ சிவன் மேல அப்படி ஒரு மகா பீடம். அந்த ருத்ரபலி நான் கொடுக்க மாட்டேன், உன்னை கூப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லி யாகத்துக்கு அவனை கூப்பிடவும் இல்லை. அதுக்கு அதே மாதிரி அந்த பலியை கொடுக்க மாட்டேன் சொல்லிட்டு ஒரு வேஷத்தை பரமேஸ்வரனால காமிச்சான். பரமேஸ்வரன் பொறுத்து பார்த்தார். கோபம் வந்து சூறாயிருக்கனால அவனோட தலையை இது பண்ணிட்டார். 2020 வந்துருக்கு. உடனே அவன் பிரார்த்தனை பண்ணினா, நான் தெரியாமல் பண்ணிட்டேன், நான் மன்னிச்சுன்னு சொன்ன உடனே அங்கே இருக்கவாளை கூப்பிட்டு பக்கத்தில் ஏதாவது மிருகங்கள் இருந்தால் அதோட தலையை ஒட்டி வச்சுருவாங்கன்னு சொன்னால், உடனே ஒரு ஆடு இருந்தது, ஆடோட தலையை எடுத்து வந்து வச்சா, அதுக்கு உயிரை கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன வேணும்னு கேளு அப்படின்னு சொல்லி பரமேஸ்வரன் கேட்டார். பரமேஸ்வரன் வந்து அவன் வந்து அந்த இவன் தட்ச மகாராஜ் என்ன கேட்டான்னா, எனக்குன்னு கேட்கறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அவன் பேசுகிறான். அதனால இந்த கலியுகத்தில் மக்களுக்கு வந்து பாவங்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதனால அவளுக்கெல்லாம் அந்த பாவங்களை போக்கி நீ வந்து தெரியாததெல்லாம் கூட நான் கேட்குறேன், அதெல்லாம் அவளுக்கு தெரியாத கூட நீ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 242 கேட்கலாம். அதனாலதான் வந்து இந்த அதுக்கு ஒவ்வொரு இதுக்கும் கேட்கலாம். உடனே அவங்களுக்குலாம் மேன்னு சொல்றோம். அதனாலதான் இந்த சமூகத்துல வந்து நம்ம மேன்னு சொல்றோம். அதனால நான் இந்த சமூகத்துக்கு பிரார்த்தனை பண்ண போறோம். அதனால நீங்க மனசுனால பிரார்த்தனை வேணுங்கிறதையும் வேண்டாது சேர்த்து கொடுப்பார். இன்னைக்கு மகா சிவராத்திரி பண்ணிக்கலாம். இப்ப சமூகத்தை பிரார்த்தனை பண்ண கேட்கணும்.
वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीव्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च वकल्पाय च नमो जगन्याय च पुत्र्याय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः ऊर्वरियाय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय च आशुरताय च नमः शूराय च आवबिन्दते च नमो वर्मिणे च परूतिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च सुसेनाय च नमो दुर्व्याय हनन्याय नमो निष्ठवे च ब्रह्मणाय புன்னயங்கானன் வடவயலை கட்டிட்டங்கொண்டான் கபாலீச்சரம் அமர்ந்தான் ஒட்டிட்ட பண்பின் உருத்திரபல்கலத்தால் கட்டிட்டல் காணாதே போதியோ பூம்பாவாய் மைப்பயந்த முன்கண் மடலந்தார் மாமயிலை கைப்பயந்த நீற்றான் கபாலீச்சரம் அமர்ந்தான் ஐப்பதி ஓண விழாவும் அருந்தவர்கள் துர்ப்பணவம் காணாதே போதியோ பூம்பாவாய் அரகணம பார்வதீபதையே. ॐ नमो भगवते रुद्राय